So, good morning to all. Good afternoon. Today we discuss some examples regarding uh, looping statements. We already discussed that looping statements are used to execute the block of statements more than one time. Now we discuss some examples regarding looping statements. We already know that. So what is looping? Looping statement, looping what when we use looping statements or when we use repetition statements, these statements are used to execute the block of statements more than one time. So to execute more than any statement more than one time, we use looping statements. Any looping statement has three components, three parts: initialization, final condition, and updation. So initialization, which indicates the initial value. Final condition indicates when we can terminate from the program. That's we called as final value. And updation, which indicates modification of initial value. That's we called as updations. So that is the style we are using. Now we go for some examples regarding looping statements. Actually, today we discuss regarding the divisors. Looping statement programs we discuss. So first of all, we discuss some programs regarding the devices. So if any problem has devices, concept of devices, so first of all, you have to think what is device. When you divide a number with another number, if the remainder is zero, then then we call that number is called as a divisor. So now we discuss devices, some examples regarding devices. Suppose if you take 6 by 2. So when you divide a number 6 by 2, the remainder is 0. So then 2 is the divisor for 6. Suppose 6 by 3. When you divide a number 6 by 6 with 3, then the remainder is 0. Then 3 is called as a divisor. Suppose if you take 6 by 4, 4 is not a divisor for 6 because the remainder is 2. That is the procedure. So now we discuss some examples regarding the divisors. So what is a divisor? We already told that what is a divisor. So first of all, moving to the examples, first I will list the different problems. I will do one or two problems. You do remaining problems. Prime numbers between the limits in primes, then numbers. First, we discuss these four examples regarding today's class. Prime numbers between the limits, all are same actually. 10 primes, amicable numbers.
All are same actually. So what is, first of all, we discuss what is prime number. A number has divisors one and number itself. That's we called as prime number. So what is prime number? Actually, prime number has so many definitions. Actually, that a number which has the divisors one and number itself, that's we called as a prime number. Suppose if you take a 5, 5 has the divisors 1 and 5. So 5 is a prime number. 6 is not a prime number because 6 has the divisor 1, 2, 3 and 6. That's why 6 is not a prime number. So in other words, that say that a number which cannot divisors other than 1 and itself. So 1 and itself తప్ప other divisors ఉండకూడదు. అలా ఉంటే అలాంటి వాటిని మనం ఏమంటున్నాము అంటే ప్రైమ్ నెంబర్ అంటాం. సో ఐ విల్ గివ్ ఏ నెంబర్, చెక్ వెదర్ ద నెంబర్ ఈజ్ ప్రైమ్ ఆర్ నాట్. సో నేను ఒక నెంబర్ ఇస్తాను, ఆ నెంబర్ ప్రైమ్ నెంబర్ అవునా కాదా చెక్ చేయండి. చూడండి, ఐ విల్ గివ్ ఏ నెంబర్ అండ్ చెక్ వెదర్ ద నెంబర్ ఈజ్ ప్రైమ్ ఆర్ నాట్. సో మీరు చెక్ చేయాలన్నమాట ఆ నెంబర్ ప్రైమ్ నెంబర్ అవునా కాదా. ఐ విల్ గివ్ ఏ నెంబర్, సో అండ్ చెక్ వెదర్ దట్ నెంబర్ ఈజ్ ప్రైమ్ ఆర్ నాట్. Once the number is prime, then we go for prime numbers between the limits. Suppose I give the limits. Limits means lower value and upper values. So then I want, suppose if I give 10 and 20. So what are the prime numbers between the 10 and 20? 11, 13, 17 and 19 are the prime numbers. So I will give the some limits. Limits means one lower value and one upper value. So between the prime, between them we have to solve that. Similarly, tin primes. Tin primes means a number has the difference between two successive prime numbers is 2. Then we call as tin primes. A number which has the number which has the divisors 1 and number itself కాకుండా suppose tin primes means a number which has the divisors 1 and the tin primes means the difference between two successive prime numbers is 2. Two successive prime numbers మధ్య 2 ఉంటే దాన్ని మనం ఏమంటాం అంటే tin primes అన్నట్టు. అలాగనే మనము ఎమికబుల్ నెంబర్స్ మీన్స్ perfect number between the limits. Amicable numbers means if I give two numbers, the sum of the divisors of the first number is equal to the second number. The sum of the divisors of second number is equal to the first number, except the number itself. That's we call as perfect amicable. Once you know the perfect numbers means sum of the divisors is equal to the 2 times of the given number. That's we call as perfect number. Once you know the perfect number, you can do amicable numbers and perfect numbers between the limits. Similarly, I will do prime. You solve prime numbers between the limits. Totally, I will solve 3 problems today. One is called as prime numbers, another is called as twin primes, then perfect number. I will solve these 3 numbers. Remaining 3 you practice because there is a little modification. That's why. So now we go for the programming window, how to solve them. So if you want definitions, I will again explain.
prime number or not. This is my problem. Today we discuss prime number or not. I will give one number. Actually, this problem can be solved in different ways. However, you can solve the program with less time complexity. I will show all the different styles. So actually there are so many ways to solve the problem, but you have to solve the problem with little time complexities. Enter a number, scan a percentage ampersand of n. Na number n చేసుకున్నా. N to determine n is the prime number or not. So first of all, you have to determine whether the number is prime. So we given a number n. So then, so first you have to check the divisors for the given number n. N has the divisors 1 and number itself. For so each number has divisors 1 and number itself. Other than 1 and number itself, it cannot have divisors. There are different ways. So I will show the different methods. So this is one method. For I equal to 1, I less than or equal to n, I plus plus. If n percentage I is equal to 0, count plus plus. If count equal to 2, printf slash n prime number, else printf slash n not a prime number. So actually this is one method. Count equal to 0. Suppose I will give the number 6. 6 is not a prime number. If I give the number 5, 5 is a prime number. Yes. It is one style. But this type of problem cannot be used for writing the online examinations, because if you write like this, you will get an error called as time limits exceeds, because we are using the time more time. That's why. So if you solve such a problems, we get the error time limits exceeds. చూడండి, ఇలాంటి చేయకూడదు. ఆన్సర్ వచ్చింది, మీకు బాగానే ఉంది, కరెక్టే. ఇది మేము కాలేజీలో ల్యాబ్లో చెప్పడానికి, మీరు ప్రోగ్రామ్ చేయటానికి వాటికి మాత్రమే సూటబుల్ అయింది. ఎగ్జామ్స్కి సూట్ అవ్వదు ఆన్లైన్లో.
ఎందుకని అంటున్నా అంటే టైం లిమిట్ ఎక్సీడ్స్ అవుతుంది. ఎందుకని అంటున్నాను, ఇప్పుడు నేను ఈ ఫర్ లూప్ తీసుకున్నాను అనుకోండి, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఈ స్టేట్మెంట్ తీసుకున్నాను అనుకోండి. ఈ స్టేట్మెంట్ ఎన్నిసార్లు ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది అంటే n+1 టైమ్స్ ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది. n టైమ్స్ ఏమో లూప్లో ఉన్న స్టేట్మెంట్ కింద స్టేట్మెంట్స్ అయితే ఆ లైన్ n+1 టైమ్స్ ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది. అంటే ఇప్పుడు n వాల్యూ 10 ఇచ్చా అనుకోండి 11 టైమ్స్ ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది. కింద ఉన్న లూప్ స్టేట్మెంట్ కింద ఉన్న ఇఫ్ స్టేట్మెంట్ ఏమో 10 టైమ్స్ ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది. ఆ ఫస్ట్ స్టేట్మెంట్ ఏమో 11 టైమ్స్ ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది. అలాగనే మనం ఒక 1000 ఇచ్చాం అనుకోండి 1000+1 టైమ్స్ ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది. అంటే మీనింగ్ ఏంటి, ఎక్కువ టైం పడదు. సపోజ్ నేను 10,000 ఇచ్చా అనుకోండి 10,001 టైమ్స్ ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది. 20,000 ఇచ్చా అనుకోండి 20,001 టైమ్స్ ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది. సో ఎక్కువ టైం పడుతుంది ఈ స్టైల్ ఇలా రాండి. మనం ల్యాబుల్లో ఆన్సర్ వస్తుంది కాబట్టి దీన్ని మేము ఎవరు జనరల్గా అబ్జెక్ట్ చేయం. కానీ సో ఎఫిషియంట్ ప్రోగ్రామింగ్ అయితే కాదు. రీజను ఇదే. ఎందుకని అంటున్నాము, టైం ఎక్కువ పట్టడానికి అవకాశం అనేది ఉంటుంది కాబట్టి. దీన్ని ఇంకొక రకంగా కూడా చేయొచ్చు. ఫర్ i = 1 i ≤ n/2. For i = 2 i ≤ n/2 i plus. If count = 0 అంటే ఇది కొంచెం మార్చాం. అంటే 1 నెంబర్ ఇట్ సెల్ఫ్ తప్ప రిమైనింగ్ వాటి చోట్ల డివైజర్స్ ఉండకూడదు కదా. అంటే 2 డివైజర్ అవ్వకూడదు, 3 డివైజర్ అవ్వకూడదు. అలాగే నెంబర్కి డివైజర్స్ 1 నెంబర్ ఇట్ సెల్ఫ్ తీసేస్తే దాంట్లో ఉన్న హాఫ్ వరకే ఉంటాయి డివైజర్స్, తర్వాత డివైజర్స్ ఉండటానికి ఉండవు కాబట్టి. అందుకని ఫర్ i = 2 పెట్టాను. ఎక్కడైనా డివైజర్ వచ్చింది అనుకోండి కాదు, అందువల్ల. Fine, yes, prime number 6 not a prime number. దానికంటే ఇది కొంత ఎఫిషియెంట్. సపోజ్ మనం 10,000 ఇచ్చామనుకోండి, సో ఇది 5,000 టైమ్స్ ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది. 10,000 ఇచ్చామనుకోండి, ఎన్నిసార్లు ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది, 5,000 టైమ్స్ ఎగ్జిక్యూట్ తర్వాత ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది. అంటే ఇందాక దాంతో పోలిస్తే 10,000 ఇస్తే 10,000 టైమ్స్ ఎగ్జిక్యూట్ అయితే ఇదేమవుతుంది 5,000 టైమ్స్ ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది. అంటే ఉన్నదానికంటే కూడా మనకేమవుతుంది, టైం తగ్గింది. అంటే ఇదివరకున్న ప్రాబ్లం కంటే కూడా మనకేమవుతుంది 50% టైం కలిసి వచ్చింది. సో ఇదివరకు ప్రాబ్లము కొంచెం లెంతీ వర్క్ అనుకున్నాను. ఆ లెంతీ వర్క్ డివైజర్స్ అది టైం లిమిట్స్ ఎక్సీడ్స్ ప్రాబ్లం కూడా వస్తుందని కూడా చెప్పాను నేను. సో అలా కొంచెం కష్టం కాబట్టి సో ఇది స్టైల్ చెప్పాను. ఇది దానికంటే బెటర్. అక్కడ అదైతే అసలు రాయకూడదు, టైం లిమిట్స్ ఎక్సీడ్స్ ప్రాబ్లం వచ్చి అసలు మీకు, అందుకని అది వాడకూడదు. దానికంటే ఇది బెటర్గా ఉంటుంది మీకు. ఫర్ i = 2 i ≤ n/2. ఎందుకంటే 1 నెంబర్ ఇట్ సెల్ఫ్ తీసేస్తే ఇంకా మధ్యలో డివైజర్స్ ఉండటానికి వీలు లేదు. ఎక్కడి వరకు ఉండే అంటే నెంబర్లో సగం వరకే డివైజర్లు ఉండేది. ఇప్పుడు 4 తీసుకున్నాం అనుకోండి 2 వరకే ఉంటాయి, 3వది ఎట్టా కాదు. 10 తీసుకున్నాం అనుకో 5 వరకే ఉంటాయి, 6 ఎట్టా కాదు. అందుకని నెంబర్లో హాఫ్ వరకే ఉంటాయి. 100 తీసుకున్నాం అనుకోండి 50 వరకే ఉంటాయి, తర్వాత ఎట్టా ఉండవు, 51 ఉండదు. సో అందుకని ఈ స్టైల్ రాశాను. ఇది ఒక మోడల్. దానికంటే n/2 అది ఆర్డర్ ఆఫ్ n టైమ్స్ టైం కాంప్లెక్సిటీ అయితే ఇదేమవుతుంది అంటే n/2 టైం కాంప్లెక్సిటీ, అంటే log n టైం కాంప్లెక్సిటీ, log n బేస్ 2 టైం కాంప్లెక్సిటీ, అదేమో ఆర్డర్ ఆఫ్ n టైం కాంప్లెక్సిటీ. ఇంకా ఎఫిషియెంట్గా కూడా చేయొచ్చు. సో సపోజ్ నేను 10,000 తీసుకున్నానండి. సో ఇది కంపల్సరీగా ఎన్నిసార్లు ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది, 5,000 టైమ్స్ ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది. ఏదన్నా మధ్యలో ఒక డివైజర్ వచ్చింది అనుకోండి, తర్వాత ఎగ్జిక్యూట్ అవ్వాల్సిన పని ఉందా, అవసరం లేదు. చూడండి, సో నేను ఒక 10,000 ఇచ్చాను. 10,000 ఇచ్చినప్పుడు మధ్యలో ఒక డివైజర్ వచ్చింది అనుకోండి, ఇంకా తర్వాత చూడాల్సిన పని లేదు, ఇంక ఎట్టా ప్రైమ్ నెంబర్ కాదు, ఇందుకు చెక్ చేయాలి, అవసరం లేదు కదా. అంటే ఇంకా ఎఫిషియెంట్గా చేయాలి. ఇంకా ఎఫిషియెంట్గా చేయటానికి
సో ఇది ఇంకా ఎఫిషియెంట్ దానికంటే కూడా. ఎందుకని అంటే ఎక్కడైనా మధ్యలో ఒక్క చోట డివైజర్ తగిలింది అనుకోండి, ఇంకా తర్వాత అసలు రన్ అవ్వదు. అందుకనే దానికంటే ఇది మనకి ఏమవుతుంది అంటే ఇంకా ఎఫిషియెంట్గా పనిచేస్తుంది. నాట్ ఎ ప్రైమ్. ఎస్, దానికంటే ఇది మనకి ఏమవుతుంది బెటర్, బెస్ట్ వేలో ఇది సిస్టమ్. సో ఇలా మనము ప్రైమ్ నెంబర్లో నేను 3 మోడల్స్ మీకు చేసి చూపించాను. 3 మోడల్స్లో ఇది బెస్ట్ అన్నది, ఇది బెటర్. ఎందుకని అంటున్నా అంటే ఫస్ట్దేమో ఆర్డర్ ఆఫ్ n టైం కాంప్లెక్సిటీ అవుతుంది. సెకండ్ది వచ్చేసి ఆర్డర్ ఆఫ్ లాగ్ n బేస్ 2 టైం కాంప్లెక్సిటీ వస్తుంది. అంటే n/2 టైమ్స్ వస్తుంది. n/2ని మనము లాగర్థం అప్లై చేస్తే లాగ్ n బేస్ 2 అవుతుంది. అందుకని లాగ్ n బేస్ 2. ఫస్ట్ది ఉందండి, 10,000 ఇచ్చాను అంటే సార్ టైం కాంప్లెక్సిటీ ఎలా మీరు ఎంతసేపు అని మీరు ఎలా చెప్పారు అంటే ఏ లేదు, ఆ లూపింగ్ స్టేట్మెంట్ ఎన్నిసార్లు రన్ అవుతుంది, లూపింగ్ స్టేట్మెంట్ ఇచ్చాను, ఫర్ స్టేట్మెంట్ ఇచ్చాను, ఎన్నిసార్లు రన్ అవుతుంది, 10,000 సార్లు రన్ అవుతుంది, 20,000 ఇస్తే 20,000 సార్లు అవుతుంది, n ఇస్తే n టైమ్స్. అందుకని ఆర్డర్ ఆఫ్ n. రెండో దానికి చెప్పాను, ఇప్పుడు దానికి 10,000 ఇచ్చా అనుకోండి, 5,000 దానికి అంటున్నాము అంటే n/2. n/2ని లాగర్థం అప్లై చేస్తే లాగ్ n బేస్ 2. సో ఇంకా అది కూడా కంపల్సరీగా 5,000 తెచ్చుకుంటుంది. ఎందుకు ఒకసారి మధ్యలో యాడ్ తగిలింది అనుకోండి, రిమైనింగ్ మనం రన్ చేయాల్సిన అవసరం కూడా లేదు. అలాంటి సిచ్యువేషన్స్లో మనం ఏం చేస్తాము అంటే ఇది చూసుకుంటాం. ఇది ఇంకొక కాంప్లెక్సిటీ. ఇలా మనము మొత్తము 3 రకాల టైం కాంప్లెక్సిటీ ప్రాబ్లమ్స్ని మనం చెప్తున్నాను. సో దాంట్లో ఇది బెస్ట్ మోడల్. సో దీన్ని ఫాలో అవ్వండి. సో ఇది ది బెస్ట్, ఎందుకంటే ఉన్న వాటిలో ఇది బెటర్, కాబట్టి ఈ మోడల్ ఫాలో అవ్వాలి. అంటే మీరు అనుకుంటారు యాక్చువల్గా, సో అంటే ఇక్కడ మన కాలేజీలో మనం చేసే ల్యాబ్స్కి అయితే ఏమవుతుంది అంటే ప్రాబ్లం ఉంటుంది. ఆన్లైన్ ఎగ్జామ్స్లో ప్రాబ్లం ఆన్సర్ వస్తుంటుంది, టైం లిమిట్స్ ఎక్సీడ్స్ అని వస్తుంది, నీకు ఎర్రర్ ఏంది అంట, చాలా ప్రాబ్లం అనమాట. టైం లిమిట్స్ ఎక్సీడ్స్, ఇన్వాలిడ్ ఇన్పుట్, ఇన్వాలిడ్ స్పెసిఫికేషన్స్, ఇలాంటి ప్రాబ్లమ్స్ బాగా ఉంటాయి. టైం లిమిట్స్ ఎక్సీడ్స్ ఎర్రర్ బాగా వస్తుంటుంది. ఎందుకంటున్నా అంటే నువ్వు రాసిన ప్రోగ్రామ్ అనేది ఎఫిషియెంట్గా లేదు, టైం ఎక్కువ పడుతుంది, అందుకనే టైం లిమిట్స్ ఎక్సీడ్స్ వస్తుంది. దాన్ని మీరు సింప్లిఫై చేయాల్సిన బాధ్యత మీకుంది, అందుకని మీరు చేయాలి ఇది. సో ఇలా మనము ఒక ప్రాబ్లం, ఫస్ట్ ప్రాబ్లం అనమాట ఇది. సో ప్రైమ్ నెంబర్స్ ఇది బెటర్, మీరు ఇది నోట్ చేసుకోండి ఎవరైనా కానీ. సో ఇది ఫస్ట్ ప్రాబ్లం. నెక్స్ట్ ఇంకోటి, సో సెకండ్ వన్ ఏంటి అంటే పర్ఫెక్ట్ నెంబర్. వాట్ ఈస్ పర్ఫెక్ట్ నెంబర్? ఏ నెంబర్ which has divisors, number and itself. Sum of the divisors is equal to two times of పర్ఫెక్ట్ నెంబర్ అంటున్నాం. పర్ఫెక్ట్ నెంబర్ అంటే ఏంటి అంటున్నాము? సమ్ ఆఫ్ ద డివైజర్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ద 2 times ఆఫ్ ద గివెన్ నెంబర్. నేను ఒక నెంబర్ ఇస్తే ఆ నెంబర్కి ఎన్నిసార్లు ఉండాలంటున్నాను? 2 times ఉండాలి. సో 2 times ఆఫ్ ద గివెన్ నెంబర్ అయితే అది ఏమవుతుంది అంటున్నాను మనము? పర్ఫెక్ట్ నెంబర్ అని చెప్తుంటాం. ఈ నెంబర్ అంటే సో 2 times ఆఫ్ గివెన్ నెంబర్ అయి ఉండాలి. 2 times ఆఫ్ గివెన్ నెంబర్ అయితే అది మనకు పర్ఫెక్ట్ నెంబర్ అవుతుంది, లేకపోతే పర్ఫెక్ట్ నెంబరు అవ్వదు. ఇది సిస్టమ్. సో ఇప్పుడు డివైజర్స్ని మీరు ఏం చేయాలనుకుంటున్నారు? సమ్ చేయాలంటున్నాం. ఇక్కడ మీరు చేయాల్సిన వర్క్ ఏంది? డివైజర్స్ని మీరు ఏం చేయాలంటున్నాను? సమ్ చేయాలంటున్నాను. ఇందాక ప్రాబ్లంకి ఇక్కడ ప్రాబ్లంకి ఏం చేశారు? ఇది ఒకటే. ఈ టైప్ ప్రాబ్లం మీకు కోడ్ బిట్టాల్లో ఎప్పుడూ ఒకటి తగులుతూ ఉంటుందమ్మా. అంటే ఇలా కాదు కానీ డివైజర్స్ మీద ఇస్తాడు, వాడికి కొత్తగా ఉంటుంది. సో కొత్తగా మనము ఫిబొనాకీ ప్రైమ్ నెంబర్స్లో మధ్యలో వాటి యొక్క సమ్ము, వాటి నుంచి చేయమని ఏదో రకరకాల స్టైల్స్లో అడుగుతాడు. అంటే
మనం ఫ్రీక్వెంట్గా ఉండదు, కానీ అయితే మనకు కాన్సెప్ట్ తెలిస్తే మనం చేయొచ్చు. ఆ కాన్సెప్ట్ని తెలుసుకోవాలి. వాడు ఇస్తాడు, ప్రతిసారి ఇస్తాడు. డివైజర్స్కి సంబంధించిన ప్రాబ్లం ఏదో ఒకటి ఉంటుంది. అయితే ఆ ప్రాబ్లం అనేది మనం చెప్పిన మోడల్ ఉండదమ్మా, చెప్తున్నా కదా. అంటే వాడు ఇంకొక రకంగా మారుస్తాడు, మార్చి నాకు ఇలా చేయండి అంటాడు. అలా చేయమన్నప్పుడు మనం ఆ విధంగా చేయడానికి అవకాశం చూసుకోవాలి. సో ఇదే ఉంది మనకు పర్ఫెక్ట్ నెంబర్ అన్నాను. పర్ఫెక్ట్ నెంబర్ అంటే ఏంటి? ఏ నెంబర్ విచ్ ఆర్ ద డివైజెస్ 1 అండ్ నెంబర్ ఇట్ సెల్ఫ్. సారీ, పొరపాటు. సో పర్ఫెక్ట్ నెంబర్ అంటే ఏమంటున్నాను? ఏ నెంబర్ సమ్ ఆఫ్ ద డివైజెస్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ద 2 times ఆఫ్ ద గివన్ నెంబర్. నేను ఒక నెంబర్ ఇస్తాను, ఆ నెంబర్ యొక్క డివైజర్ల సమ్ అనేది ఇచ్చిన దానికి ఎన్ని రెట్లు ఉండాలి? 2 times ఉండాలి. ఉంటే అది మనం ఏమంటాం అంటున్నాను? పర్ఫెక్ట్ నెంబర్ అంటాము, లేకపోతే పర్ఫెక్ట్ నెంబర్ అని అనము. సో ఇక్కడ కూడా మనం ఇన్పుట్గా ఒక నెంబర్ ఇవ్వాలి. hash include stdio.h, hash include conio.h, int n, comma sum equal to 0, comma I. Sum equal to 0, comma I. సో ఫస్ట్గా మనం ఒక నెంబర్ ఇవ్వాలి. ప్రింట్ స్లాష్ ఇది ఆ నెంబర్. ఈ నెంబర్కి మీరు ఏం చేయాలి? సమ్ ఆఫ్ ద డివైజెస్ చేసుకోవాలి. ఒక నెంబర్కి డివైజెస్ ఎక్కడి నుంచి ఎక్కడ దాకా ఉంటాయి? 1 నుంచి నెంబర్ ఇట్ సెల్ఫ్ వరకు ఉంటాయి. అందుకని మనం ఏం చేస్తామంటే ఫర్ I equal to 1 minute, for I equal to 1, I less than or equal to n, I plus plus. For I equal to 1, I less than or equal to n, I plus plus. If n percentage I is equal to 0, sum plus equal to I. Sum plus equal to I. So if for I equal to 1, I less than or equal to n, I plus plus. If n percentage I, నెంబర్ని ఐతో డివైడ్ చేసినప్పుడు డివైజర్ కానీ 0 వచ్చింది అనుకోండి, డివైజర్ కానీ 0 వస్తే దాన్ని మనం ఏం చేస్తున్నాను? సమ్ చేసేస్తున్నాం. ఈ సమ్ అనేది ఇఫ్ సమ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు, చెప్పా మీకు, సమ్ ఆఫ్ ద డివైజర్స్. అందుకని ఏమంటున్నాను? సమ్ ఈక్వల్ టు సమ్ ఆఫ్ ద డివైజర్స్. సో సమ్ ఈక్వల్ టు 2 times ఆఫ్ ద గివన్ నెంబర్, 2 into n అయితే sum of the divisors is equal to the 2 times of the given number. అందుకే 2 times అంటే ఇచ్చిన నెంబర్కి 2 రెట్లు. ఇచ్చిన నెంబర్కి 2 రెట్లు అంటే ఏంటి? 2n. సో సమ్ ఈక్వల్ టు 2n అయితే, సో ప్రింట్ఎఫ్ స్లాష్ n పర్ఫెక్ట్ నెంబర్. print slash n not perfect. సో ఏమంటున్నాం మనము? ఒక నెంబర్ ఇచ్చాను n, ఆ నెంబర్కి డివైజర్లు చూసుకుంటున్నాం. ఆ నెంబర్కి డివైజర్లు ఎక్కడి నుంచి ఎక్కడ దాకా ఉంటాయి? 1 నుంచి ఎక్కడ దాకా ఉంటాయి అంటున్నాను? నెంబర్ ఇట్ సెల్ఫ్ వరకు ఉంటాయి. అందుకని 1 నుంచి నెంబర్ ఇట్ సెల్ఫ్.
సో ఆ డివైజర్ నేను డివైజర్ అవునా కాదో చూసుకోండి ముందు. డివైజర్ అని ఎలా చెప్పగలము? పర్సెంటేజ్ ఐ చేసినప్పుడు రిమైండర్ కానీ 0 వస్తే డివైజర్ అయినట్టు, లేకపోతే డివైజర్ కాదు. డివైజర్ అయితే ఏం చేయమన్నాను? సమ్ చేయమన్నాను. సమ్ చేశాను. ఈ సమ్ అనేది 2n అయితే ఇచ్చిన నెంబర్కి 2 టైమ్స్ అయితే, ఇచ్చిన నెంబర్కి 2 టైమ్స్ అయితే మనం ఏమంటున్నాను? పర్ఫెక్ట్ నెంబర్ అంటున్నాము. లేకపోతే ఏమంటున్నాను? నాట్ ఏ పర్ఫెక్ట్ నెంబర్ అని చెప్తున్నాను. ఇది సిస్టమ్. సో దీన్ని రన్ చేద్దాం. 6 as perfect number. 6 divisors ఏంటి? 1 2 3 6. సో 12 సమ్ ఎంత వచ్చింది? 12 ఇచ్చింది. సో 12 ఈక్వల్ టు 12 2n ఈక్వల్ టు 2n. సమ్ ఈక్వల్ సమ్ ఎంత? 12. 2n ఎంత? 12. రెండు ఈక్వల్ కాబట్టి పర్ఫెక్ట్ నెంబర్ అని చెప్పాను. అదే నేను 7 ఇచ్చాను అనుకోండి, నాట్ పర్ఫెక్ట్. సో యాక్చువల్గా ఇది కాన్సెప్ట్. ఈ కాన్సెప్ట్ బేస్ చేసుకొని మీరు ప్రాబ్లమ్స్ చేయాలి. నేను యాక్చువల్గా నేను కాన్సెప్ట్కి తగ్గట్టు ప్రాబ్లం చెప్పాను. డివైజర్స్ అయితే ఎలా చేయాలి? డివైజరు అంటే ఎప్పుడు n mod i. n mod i ఈక్వల్ టు 0 అయితే అది డివైజర్. ఎప్పుడు కాన్సెప్ట్ మీకు గుర్తుపెట్టుకోవాల్సిందంటే డివైజర్ అనగానే ఇఫ్ n mod i ఈక్వల్ టు 0 అయితే, ఇఫ్ n mod i ఈక్వల్ టు 0 అయినప్పుడు ఏం చేయాలి? వాడి ప్రాబ్లం బట్టి మీరు చేయటం, అది రాయాలి. మీరు ఎప్పుడు కూడా గుర్తుపెట్టుకోవాల్సింది. ఎక్కడి నుంచి అడుగుతున్నారా దాని ఫస్ట్ విషయం. తర్వాత డివైజరు అనగానే మీరు ప్రోగ్రాంలో ఏమి ఇంపోజ్ చేయాలి? n mod i. ఇఫ్ n mod i ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0 ఉందా లేదా? అది ఉంటేనే డివైజర్స్ పార్ట్కి మీరు రాసిన ప్రోగ్రామ్ కరెక్ట్గా ఉంటుంది. సో చూడండి, ప్రైమ్ నెంబర్కి ఉంది, ఇది దీనికి ఉంది. అంటే డివైజర్ అక్కడ డివైజర్, ఇక్కడ డివైజర్. అందుకని n mod i. n mod i అయితే 0 అయితే ఏం చేసాము? ఇందాక ప్రాబ్లంకి ఈ ప్రాబ్లం చూడండి. ఇందాక n mod i అయితే మనం ఏం చేసాం అంటే కౌంట్ చేశాను. ఇక్కడ n mod i అయితే ఏం చేశాను? సమ్ చేశాను. అంతకంటే ఏం చేయాలి? n mod i 0 అయితే సమ్ చేశాను. ఇక్కడ అక్కడ ఏం చేశాను? నేను కౌంట్ చేశాను. అంతకంటే డిఫరెన్స్ ఏం లేదు. సో అందుకని మనము ఇలా ఇది పర్ఫెక్ట్ నెంబర్కి ఇలా చేసుకోవచ్చు. సో ఈ నేను చెప్పిన ఈ 6 ప్రాబ్లమ్స్ కూడా చూడండి. సో మీకు చూపిస్తాను. నేను మొత్తం 6 ప్రాబ్లమ్స్ చెప్పాను. ఈ 6 ప్రాబ్లమ్స్ కూడా చూడండి. ఇది రెండో ప్రాబ్లం. మీరు ప్రాక్టీస్ చేయాలమ్మా. నేను చెప్తే కాదు, మీరు చేస్తేనే వస్తుంది ఎప్పుడు కూడా. పర్ఫెక్ట్ నెంబర్స్ బిట్వీన్ ద లిమిట్స్, ప్రైమ్ నెంబర్స్ బిట్వీన్ ద లిమిట్స్. ఒక నెంబర్ అవునా కాదా చెప్పాను. అది ఎన్నిసార్లు రన్ అవ్వాలి అంటే లిమిట్స్ ఎంతైతే ఇచ్చారో అన్నిసార్లు. చూడండి ఆ లాజిక్ ఏంటి? నీకు ప్రైమ్ నెంబర్ లాజిక్ ఏంటి? ఫర్ i ఈక్వల్ టు 1, i లెస్ దాన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు n, i ప్లస్ ప్లస్, ఇఫ్ కౌంట్ ఈక్వల్ టు, ఇఫ్ n mod i ఈక్వల్ టు 0, కౌంట్ అన్న సమ్ అనేది పెట్టారు. అది లాజిక్. ఆ లాజిక్ ఎన్నిసార్లు రన్ అవ్వాలి? లిమిట్స్ మధ్యలో. అంటే ఆ లాజిక్ని తీసుకెళ్ళి మీరు ఒక లిమిట్స్లో పెట్టండి, అంతకంటే లేదు. ఇనిషియలైజేషన్ అనేది ఇందాక ఒకసారి జరుగుద్ది, ఇక్కడ చాలా సార్లు జరుగుద్ది కాబట్టి లూప్లో పెట్టుకోవాలి. అదే తేడా. చూడండి ప్రైమ్ నెంబర్, ఇప్పుడు ప్రైమ్ నెంబర్ చెప్పాను. సో ఒక నెంబర్ ప్రైమ్ నెంబర్ అవునా కాదా చెప్పాము. ఒక నెంబర్ ప్రైమ్ నెంబర్ అవ్వాలి అంటే మీకు ఏం చెప్పాను నేను? ఫర్ i ఈక్వల్ టు 1, i ఈక్వల్ టు 2. నేను ఎఫిషియంట్ అయితే ఫర్ i ఈక్వల్ టు 2, i లెస్ దాన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు n/2, i ప్లస్ ప్లస్, ఇఫ్ n mod i ఈక్వల్ టు 0, కౌంట్ ప్లస్ ప్లస్ అండ్ బ్రేక్ పెట్టాను. ఇఫ్ కౌంట్ ఈక్వల్ టు 0 అయితే ఏమంటున్నాను నేను? నాట్ ప్రైమ్ నెంబరు, జీరో అయితే ప్రైమ్ నెంబర్, లేకపోతే నాట్ ప్రైమ్ నెంబర్ అని చెప్పేసా లాజిక్. అది ఒక ప్రాబ్లంకి చేశా. ఇన్పుట్ లైన్ తీసేస్తే అది లాజిక్. దాన్ని ఎన్నిసార్లు చేయాలంటున్నాడు? 10 టైమ్స్. సో లూప్లో పెట్టేసి 20 టైమ్స్ లూప్లో పెట్టేసి. అది ఇది చూడండి ట్విన్ ప్రైమ్స్ అంటే ద డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ 2 సక్సెసివ్ ప్రైమ్ నెంబర్స్ ఈక్వల్ టు 2. రెండు సక్సెసివ్ ప్రైమ్ నెంబర్స్ యొక్క డిఫరెన్స్ 2 ఉండాలి. అంటే ఇప్పుడు చూడండి, సపోజ్ మీరు 2, 3 తీసుకున్నాను అనుకోండి. 2కి 3కి డిఫరెన్స్ ఎంత? 1. అందుకని 2, 3 ట్విన్ ప్రైమ్ కాదు. 3, 5 తీసుకున్నాను అనుకోండి. 3కి 5కి డిఫరెన్స్ ఎంత? 2. అందుకని 3, 5 అనేది ట్విన్ ప్రైమ్. 5, 7
5కి 7కి డిఫరెన్స్ ఎంత 2, అందుకని 5 7 10 ప్రైమ్. 7 తర్వాత 11, 7 11 ఎంత 4, అందుకని కాదు. 11 13 ఎస్ 2, అందుకని 10 ప్రైమ్స్. 13 17 కాదు 4 డిఫరెన్స్. 17 19 2 డిఫరెన్స్ ఎస్. అంటే 2 సక్సెసివ్ ప్రైమ్ నెంబర్స్ మధ్యలో ఇదే బాగా ప్రాక్టీస్ మీకు తెలుసుకోవాలి. 2 సక్సెసివ్ ప్రైమ్ నెంబర్స్ మధ్య డిఫరెన్స్ కానీ 2 ఉంటే దాన్ని మనం ఏమంటున్నాము, టిన్ ప్రైమ్స్ అంటాం. ఎమికబుల్ నెంబర్స్. The sum of the divisors of the first number is equal to the second number equal to the first number. ఫస్ట్ నెంబర్ యొక్క డివైజర్స్ సమ్ సెకండ్ నెంబర్కి ఈక్వల్ అయి ఉండాలి. సెకండ్ నెంబర్ యొక్క డివైజర్ల సమ్ ఫస్ట్ నెంబర్కి ఈక్వల్ అయి ఉండాలి. అలా ఉంటే అది ఎమికబుల్ నెంబర్స్ అవుతుంది. దెన్ పర్ఫెక్ట్ నెంబర్స్ బిట్వీన్ ద లిమిట్స్. అంటే ఈ 3 పర్ఫెక్ట్ నెంబర్ లాజిక్తో సంబంధించినవి. ఫస్ట్ 3 ఏమో ప్రైమ్ నెంబర్కి సంబంధించిన లాజిక్తో చేయొచ్చు, తర్వాత 3 పర్ఫెక్ట్ నెంబర్కి సంబంధించిన లాజిక్తో చేస్తాం. అందుకని నేను ఆల్రెడీ మీకు 2 చెప్పా కాబట్టి 4 మీరు ప్రాక్టీస్ చేయండి. మీ అందరికాడ ల్యాప్టాప్స్ ఉంటాయి. సో ఇంట్లో గూగుల్లో సెర్చ్ చేయకండి దయచేసి, ఎందుకంటే గూగుల్లో సెర్చ్ చేసి మీరు చూసుకుంటే మీకు రాదు ప్రోగ్రామ్. మీరు కూర్చొని మీరు సొంతగా చేయగలిగితేనే వస్తుంది. రాకపోతే ప్రాక్టీస్ చేసుకుంటున్నాను, వెరిఫికేషన్ చేసుకుంటూ ఉంటే వస్తుంది. అంతేకాని మనం గూగుల్లో సెర్చ్ చేసి ఆన్సర్ ఉందా లేదా చెక్ చేసాం అనుకోండి, ఇంకా మనం చేసేది ఏం లేదు, మనకు రాదు. అందుకని ఇప్పుడు గూగుల్లో సెర్చ్ చేయకండి. గూగుల్లో సెర్చ్ చేయకుండా మీరు సొంతగా చేయండి. ఈ 4 ప్రాబ్లమ్స్ని సొంతగా మీరు చేసుకుంటేనే వస్తుంది. ఇంక నేనేం మళ్ళీ మీరు సపరేట్గా ఏం చెప్పలేనమ్మా, మీ ఇష్టం అది. రేపు ఇంకొక కాన్సెప్ట్ మీద చెప్తాను.